हाय नमस्कार मोर बंधु एवं मोर प्रत्येक ख्रीष्टीय विश्वासी मान को मो नमस्कार जनाए आपण मान को मोर चैनल लाइफ विथ हीरोज यूट्यूब चैनल को आपण मान को स्वागत करछि। आज आपण माने यूट्यूब खोलिले समस्ते जानथिबे आउ देखिबा को पाउथिबे प्रभुंकर दास जी की पंजाब रो डॉक्टर बजेंद्र सिंह जी आज आजीवन कारादंड रे दंडित होई अछंती। तांको विषय शुणिले आपको निहाती दुख लगुथिबो आउ चिंता लगुथिबो आउ अनेक विषय आपणको जीवन रे आउ एपरि प्रत्येकको जीवन रे आसु अछि एहा किपरि हैला काहेकि हैला आउ कोन पई हैला एहा हेबार थिला ना नाही अनेक प्रश्न आम जीवन रे आसे। बाइबल रे लेखा अछि गुटी जीवित थिबा डिम्बिरी गछ उपरे जदि एते ताड़ना हुए द्राक्षा रस उपरे जदि एते ताड़ना हुए तेबे सुखा द्राक्षा रस किंबा गछ उपरे केते ताड़ना न आसे ताहा तमे चिंता करी देखिछ कि एहा कुहा हिची एहा स्वयं यीशु ख्रीष्ट एही विषय रे कहिसंती। आउ मोर बंधु माने आपण मान को कहिबा को चाहे ए बाइबल जहा आपण माने देखुछंती एहा होची पृथ्वी रो प्रथम बही आ प्रथम रिलीजियस बुक ए जिंस बा एही विषय को आमे अन्य मान को ठारो जेतेबेले प्रचार करछु तो ताहा को कहा जाए धर्मांतीकरण। जो व्यक्ति यही विषय को प्रचार करी लोकों को परिवर्तन करे अंधविश्वास को त्याग करी सत्य विषय को ज्ञात कराए ताको कहा जाए धर्मांतीकरण। तेणु मोर बंधु माने आज जो विषय घटी बजेंद्र सिंह जेतेबेले प्रार्थना करती लोक सुस्थता पाउथिले बजेंद्र सिंह जेतेबेले चलती सेतेबेले लोक सुस्थता पाउथिले तांको प्रोफेसी अनेकों जीवन रे आशीर्वाद रो कारण हिच किंतु फिर भी आज तांको आजीवन कारादंड मिली जाइछि। एहा काहेकि हैला एहा किए कला एहा कोन हेबार थिला एहा प्रभुंकर माने प्री डिस्टाइन आगुरु कोन निर्धारित हेइथिला ए विषय केही मध्य कहि पारिबे नाही। एथिरे हमर दुख करिवार कोनोसी आवश्यकता मध्य नाही किंबा कोनोसी तर्क वितर्क करिवार मध्य नाही। ए समस्त विषय प्रभुंकर योजना अनुसार घटी थाए। आपण माने निहाती जानिथिबे जदि प्रकृत ख्रिस्टियन तबे निहाती जानिथिबे यीशु ख्रीष्ट थिले से निजे से जिहुदी वंश रे सृष्ट एक व्यक्ति से जेतेबेले ए संसार रे रहिले आत्मा रे परिपूर्ण ही ईश्वरिक विषय को से प्रचार कले सेतेबेले जिहुदी लोक तांकु पिलातियों निकट को नहीं गले। कहा निकट को पिलातियो से ए पृथ्वी रो अधिकारी थिले से पृथ्वी रे कहार जीवन नेबा और कहार जीवन रखिबा ताहांको हाथ रे थिला ताहांको निकट को नहीं से माने जाउछन आ तांको विचार करिया पई तांको उपस्थापना करछन। मोर बंधु माने जेतेबेले से पिलात उपस्थापना करछन पिलात विचार करछंती से समय पिलात कहूची जे मु एही ठारे बा यही व्यक्ति को ठारे मु कोनोसी दोष पाउ नाही एमिति मृत्यु दंड किंबा ए प्रकार दोष तांको ठारे मु पाउ नाही एही व्यक्ति को मु मुक्त करू अछि कहिले सेतेबेले निजर लोक जो माने कि जिहुदी वंशीय लोक से माने तांको कहउछंती एही व्यक्ति नितांत पापी अटे ए व्यक्ति आम समाज को आमर व्यवस्था को से खंडन करूची। यार अर्थ जिहुदी समय रे
जिहुदी लोकंकर जो व्यवस्था थिला, जिहुदी लोक मानकर जो कल्चर थिला, जिहुदी लोक मानकर जो विश्वास थिला आगरु ସେହି ବିଷୟକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ କହୁନଥିଲେ ସେଇଟା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାରବା ଯିଏକି ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଚୋର ଡକାୟତ ଥିଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବରଂ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିରୀହ ନିକୁନ୍ତ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଅ ଆଉ ବାରବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏହା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ପୁଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଇବେଲ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଏ ବାଇବେଲ ସାଂସାରିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ, ସାଂସାରିକ କଲଚରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଏ ବିଷୟ ମିଥ୍ୟା, ଏ ବିଷୟକୁ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲିକି ଲୋକ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। এই ବିଷୟକୁ କିଏ ବିରୋଧୀ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ? ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା, ପାଉଲ ଯାହାର ଜିହୁଦୀ ନାମ ଥିଲା ସାଉଲ, ସେ ଆଧୁନିକ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜିହୁଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ରୋମ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜିହୁଦୀ ରିଲିଜନ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଉଦ୍योगी ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସ୍ତିଫାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ତିଫାନକୁ ପଥରରେ ମାରି ମାରି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ବିଜାତି ଲୋକ, ବିଜାତି ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛୁ? ବିଜାତି ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ଜାତିରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜାତି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ। ବିଜାତି ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବାଇବେଲକୁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପତ୍ରାଘାତ କରି ମାରିଦେଇ ସେହି ପୁଣି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ଅଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତିବାଦ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମରିବା ଭୟରେ ଏଠୁରୁ ସେଠୁ ସେଠୁରୁ ସେଠୁ ହେଇ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇକି ସେ ଜେଲରେ ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ବିଷୟ ହେଉଅଛି? ତାହା କଣ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ ଆସିବ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବାଇବେଲକୁ ନେଇ, ଏଇ ଧର୍ମକୁ ନେଇ କେବଳ
ଟଙ୍କା ପଇସା କିମ୍ବା ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ବିଷୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଟା ଆସି ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଭରପୁର ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ବିଷୟ ନିହାତି ଆସିବ। ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହା ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲୋକମାନେ ସେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। ଆଉ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଜେଲରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ପାଷ୍ଟର ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିଛି। ମୁଁ କହିପାରେ ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହିସାବରେ ଯଦିଓ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରେ ସେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିତାନ୍ତ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ନିତାନ୍ତ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ନିତାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ସଫଳତା, ଏହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବଜେନ୍ଦର ସିଂ ଜେଲରେ ବିତେଇବ, ହଜାରେ ବଜେନ୍ଦର ସିଂ ବାହାରେ ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଘୋଷଣା କରିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଚିତ, ଏହି ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କି ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମହିଳା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଝିଅଟିଏ ବଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛି ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟ ମିଥ୍ୟା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଭଣ୍ଡ, ଏସବୁ ବିଷୟ ସମସ୍ତ କିଛି ଯାହା ହେଇଛି ସେଟା ଅସତ୍ୟ ବୋଲିକି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟଟା କିଏ କରୁଛି? ଏଇଟା କୌଣସି ବିଜାତି ଲୋକ ନାହିଁ, କିଏ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ এই ବିଷୟ କରୁଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ମିଥ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ମିଥ୍ୟାକୁ ଚୁରମାର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମିଥ୍ୟାର ବନ୍ଧନରୁ, ଅନ୍ଧକାରର ବନ୍ଧନରୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେଇଠୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶୈତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ଯାଏ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ଜାତି, ସମସ୍ତ ଜାଗା, ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନ ହବ। এই ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜାଣି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରହୁଅଛି। ଜୟ ଯୀଶୁ।